اللهم صل الرسول صلى الله عليه وسلم من مطعمه وصلاة ينطلق إلى السماء مؤمن بذلك الرحيل أنه شرفا على بيت والسماء وكان أفضل لسيد الكونين من الشهور الشهر ويوم من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره الحرمين قد أتى صلى الله عليه وسلم ولد مخطونا مقبولا مقبولا ولد ذلك لشرف عند الله الكبرى وابعثه فيه مدد عن الله من العجائب ما يدل على انه اشرف المخلوقين ورحمه الكبائر وقد ورد عبد الرحمن بن عوف بن الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستغفر فقال يقول رحمك الله أو رحمك قال للشفاء فأمضى له بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعضكم صليبا قال ثم ألبست وارجعت فلما انشغل غشيتني ظلمة ورعب وشعيرات من يميني فسكت قائلا يقول إلى ذهبت بي قال إلى المغرب فاستأذن عني ثم عود الرعب والظلمة والشعيرات لا ينساني فسكت قائلا يقول إلى ذهبت بي قال إلى المشرق قال فلم يزل الحديث مني على ذلك حتى بعث الله فكنت من اول الناس اسلاما وكم ترجمت السنه من عظيم المعجزات وبين الايه بينات بما يقضي بعظيم شرائع المولى وان عين عنايته في كل حين ترعى وانه الهادي الى الصراط المستقيم وصلاه وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك المصطفى صلى الله عليه وسلم من مهاتف الاخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الاوراق كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا واولهم الى مكارم الاخلاق سبقا ورفع بالمؤمنين هلما ورفقا ولا يفعل الا معروفا امره المستهل واللفظ المستمع على معتدل اذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأخ الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولهما مؤونة من أخلاقه الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائض الأنبياء من البرية حكمة لكل ضعف الطرق والمنازل وبأمر ذكره تخيمت المجالس والمعالم وهو صلى الله عليه وسلم جاءني أسري
الصفات الجمالية والمنفرد في خلقه وخلقه في أشرف الخصوصية فما من خلق بالبقية محمود إلا وهو متلقى عن السيد في الحبيب وشأنه وله في مجده ومكانه الله عز وتعالى مجدها أخذت على مجد السحاب للنبي الكريم وهداية خلق الله به هذا العبد المقرب من التقدير والتعظيم والتقرب العظيم فحسنا مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولذلك يحدث الخطأ كما يحدث التقدير عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Antum sama ya. Antum. وعلى آله وصحبه ولقد الرسول من الأوصاف المحمدية الوقودا فوجدت الله متوسلا بسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه فيه مشكورا وفعله فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتعبده بالتوجهات الخالصة وسيلة الموصولة اللهم يهدي إليه تتوجه ألفا تعود غافرا وعلى بابيزة تهد الريال فتغشاها منه الفيوض الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على ذاك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وعامل راية دعوتك الشاملة على بالأنبار المعبود لك الخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب وظهرها قاسي الدليل في عبادك وسجل ويسجد لأهل بلادك سيد القوانين وأشرف الثقلين العبد المحبوب بالخالص المعصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد نبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن حمايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وأن تتقبل منا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأرضك من الحافظين اللهم إنا لنا أسمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وأذننا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تحرمنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستغفرين أن تقابل المذنب بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما أعمل
وأن تجعلنا ممن نصر هذا الهدي وآزره ولو ظهره اللهم ببركته وشرفه أولادنا ووالدينا وأهل كلنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات والدورين للكون في جميع قرن شورى ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مهما وسورة واجعل اللهم مكروبة المكروبين وإلينا المدينين واغفر للمؤمنين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين واغفر رحمتك على بيت المؤمنين أجمعين واغفر شر المرتدين والظالمين وابسط العدل بولد الحق في جميع الأوائل والأمطار وإذ بالتأييد من الجد ونصر على المعاهدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحزب الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحزب الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحزب الحسين من جميع البلايا وفي الحزب المكين نقر الخطايا وعلمنا في الأمل الكاتب وسجي في خدمتك الغيبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه وسوف آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kada buku habis aja. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kembali memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambah cinta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena kecintaan itulah yang menjadikan hati kita penuh dengan orang yang dicintai. Karena dengan cinta itulah kita ini bisa tunduk. Karena kata Imam Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan man ahabba say'an fahuwa abduh, man ahabba say'an fahuwa asiruh, wa man ahabba say'an kasura dzikruh. Jadi 3 macam itu adalah termasuk alamat daripada cinta. Kalau orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hatinya senantiasa bertakluk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hatinya sudah bertakluk, berarti dia akan taat menjadi hambanya, menjadi hamba akan orang yang dicintainya. Kalau orang sudah menjadi hamba kepada orang yang dicintainya, tentulah dia senantiasa ingat. Ingatnya tuh bukan sekedar di hati saja, tetapi juga akan tumbuh di dalam lisannya, perilakunya akan tumbuh. Kelihatan kecintaan itu baik zahir maupun batin. Jadi kalau orang dicintainya, ini ada Ustadz Bruce Lee, orang ini pakar cinta ini lah. Karena insya Allah kita kalau mau izinkan tuan rumah nanti 10 menit lah beliau bisa lah. Tuan rumah boleh kah? Boleh lah. Jadi ulun 5 menit, beliau 10 menit. Kada kelawasan kada lah. Nah, insya Allah lah. Karena kecintaan itu artinya orang yang cinta itu senantiasa
senantiasa apa? Terbayang-bayang dengan yang dicintainya. Itu kalau orang cinta. Dan merasa senantiasa hatinya tuh bertakluk terus dengan orang yang dicintainya, mengharapkan terus. Itu namanya orang itu cinta. Takut dia itu hatinya ke lain. Itu namanya cinta itu. Jadi selalu hati zahir dan batinnya ini diperhatikan bagaimana orang itu mendapatkan keridaan daripada orang yang dicintainya. Makanya orang itu bohong kalau orang itu cinta kadang banyak menyebut nama yang dicintainya. Itu dusta. Bohong kalau orang itu misalnya mencintai seseorang dia kada ingat dengan sesuatu tadi, itu dusta. Bohong kalau orang itu misalnya cinta tetapi dia kada taat dengan orang yang dicintai, itu dusta. Dusta kecintaannya itu. Orang yang cinta kata Allah Ta'ala, yang cinta dengan Allah Ta'ala pasti dia banyak membaca Al-Quran. Orang yang cinta kepada Nabi pasti banyak dia membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Karena cinta itu bukan diucapkan di hati aja, tetapi harus dirasakan di dalam kalbu kita, di dalam basirah kita yang paling dalam. Bagaimana kita mencintai sesuatu kalau kita kada tahu yang dicintai itu? Karena itulah kita perlu mengetahui sifat-sifat orang yang dicintai tadi itu. Keagungan, kemuliaan yang orang yang kita cintai tadi. Sehingga benar-benar kita itu bisa merasakan kebesaran cinta itu benar-benar di dalam hati kita. Yang kita nyatakan dengan taat tadi, dengan banyak menyebutnya tadi. Seperti itu. Itu kecintaan. Jadi kalau orang cinta itu kadang-kadang gelisah kalau kadang menyebutnya. Kadang-kadang orang yang dicintai itu kalau disebutnya, orang yang dicintainya kadang keluar air matanya. Kenapa? Karena kerinduan yang dalam. Kerinduan yang dalam itulah seolah-olah orang yang dicintai itu hadir. Jadi kalau kita itu kerinduan yang dalam tetapi orang yang dicintai itu kada hadir, berarti itu belum lagi cinta yang dalam dan belum lagi kita merasakannya. Nah, untuk mendapatkan kerinduan yang dalam tadi itu, kita dalam mencintai tadi, dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kita perlu namanya menyebut namanya yang banyak. Menyebut namanya yang banyak supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati kita ini nur basirah, nur syahadah, di mana kita itu bisa merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh kalau beramaliyah merasakan hadir dalam beramaliyah itu, tujuan orang yang diamaliyahkannya itu berarti orang itu diberikan nur syahadah, nur rasa menyaksikan bahwasanya orangnya itu hadir. Jadi kalau bahasa tasawufnya namanya kalau kita beramaliyah itu senantiasa di dalam kita beramaliyah, baik itu bersalawatkah, baik itu sembahyangkah, baik itu dalam keadaan taat yang lain, hendaklah kita dalam keadaan menyaksikan sebenar-benarnya bahwasanya diri kita ini beramaliyah ini tujuannya kepada siapa? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Allah Subhanahu wa taala tujuan kita dan dia yang kita tuntut keridaannya. Nah, untuk mencapai keridaannya itulah kita beramaliyah tadi sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Makanya di dalam itu kitab Nasul Ibad itu disebutkanlah man ahaballah ahaba may yuhibullah. Orang itu kalau cinta dengan Allah Ta'ala pasti dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dicintai Allah Ta'ala siapa? Yaitu para kekasihnya, para aulianya, para nabinya. Orang yang cinta, kata beliau, cinta kepada kekasih Allah Ta'ala, maka dia cinta akan yang dicintai oleh kekasihnya. Jadi kalau kita cinta terhadap Allah Ta'ala, cinta kita kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang cinta kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia cinta juga apa yang dicintai oleh yang dicintai oleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tadi. Dalam artian kalau kita cinta kepada Allah taala, kita cinta kepada nabinya. Kalau cinta kepada nabinya, suka juga kita cinta dengan apa yang dicintai oleh nabi. Misalnya orang saleh, orang nabi yang dicintai apa? Kita cinta dengan itu. Amal saleh, bersedekah, cinta kita. Cinta itu bukan dikatakan tetapi diperbuat, dilakukan. Misalnya Sidin cinta bersedekah, bersedekah kita.
Cinta dengan anak yatim, cinta kita dengan anak yatim. Cinta dengan janda, kawinnya Ustaz Buruslia ya. Itulah kehendak hati. Tapi kada tulus iyalah. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Cinta dengan apa yang dicintai oleh orang saleh apa? Orang yang saleh itu yang dicintainya adalah apabila dia beramal, cukup orang yang dicintainya saja yang mengetahui. Itu menandakan orang itu cinta dengan orang yang saleh. Jadi ujar Sidin, ciri kita cinta dengan orang yang saleh yaitu cinta dengan apa yang dicintai oleh orang saleh. Orang yang saleh apa cintaannya? Suka Jarsidin ayyuhibba, bahwasanya dia itu cinta menyembunyikan amalnya. Cukup dia menyembunyikan amalnya. Kada usah hendak diperhatikan orang. Kenapa? Karena dia sudah mengerti yang dicintainya. Makanya makam mahabbah itu berat, pian. Makam mahabbah itu berat, makam cinta itu berat. Kalau kita itu misalnya beramal ya, tetapi ada tujuan selain daripada orang yang kita cinta, itu belum cinta mutlak, pian. Belum lagi. Karena berarti ada yang lain. Ada yang lain. Kita cinta misalnya Maulid Habsyi, tapi ada pekerjaan kita yang lain waktu dibacakan Maulid Habsyi. Belum cinta kita dengan Maulid Habsyi itu berarti. Artinya kalau orang yang dicinta itu malah kalbuhu bihubbihi. Orang yang cinta itu hatinya tuh penuh dengan orang yang dicintainya, kada mungkin yang lain. Makanya orang itu hendak mencapai ma'rifat itu susah. Untuk mencapai makam mahabbah itu susah. Kita ini banyak dulu menyebut Rasulullah. Amun pian menyatakan cinta lalu kada banyak menyebutnya, kada mau hati pian itu penuh. Dengan Rasulullah itu kada bisa penuh. Karena yang lain masih ada di hati kita. Kada bisa kita penuh di dalam hati kita. Kada bisa. Dan kada bisa kita berarti ingat terus. Karena makam cinta itu harus ingat terus. Bila ingat terus berarti hatinya tuh penuh, tidak ada yang lain daripada itu. Contoh kita aja berdagang lah. Contoh kita berdagang, berusaha. Kalau kita ingat terus dengan toko kita itu berarti kita cinta dengan toko itu. Guring, hendak guring, ingat. Mau tidur, iyalah. Mau makan, mau berjalan, mau kawisi, apa tuh deh? Bayar aja, ingat terus. Itu namanya cinta namanya. Nah begitulah makam mahabbah tadi itulah. Makam mahabbah itu kada bisa diawali dulu dengan perjalanan, yaitu banyak mengingat orang yang dicintai. Mengingat itu tanda bukti saja bahwasanya kita cinta. Belum lagi diberikan cinta yang sebenarnya. Orang yang cinta sebenarnya itu sudah bisa merasakan berarti. Sudah full hatinya. Benar-benar bukan menyebut saja, tetapi juga termasuk artinya di hatinya itu tidak ada yang disaksikannya. Tidak ada yang diingatnya selain daripada yang dicintainya tadi itu. Jadi orang itu terbayang-bayang terus dengan orang yang dicintai tadi. Kalau sudah terbayang-bayang dan ingat terus, itulah di dalam ilmu hakikat namanya orang itu senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamun mustamirun kullu hinin yatajaddad. Yalah Ustaz yang baca syair nih. Salawat itu jadi sidin mustamirun, senantiasa terus. Ini kalau orang di makam mahabbah. Kalau kada di makam mahabbah kada mustamirun. Umat guru beliuran ulun muntung menyebut Nabi. Orang yang sudah cinta dan setiap jasad itu terbayang Rasulullah itu namanya hukumnya bersalawat sedapian. Nyatakanlah. Makanya wassalamun mustamirun kullu hinin yatajaddad. Setiap waktu kita perbaharui itu salawat. Artinya amun kita masih jaga aja ingat terus dengan Nabi itu berarti. Kada bisa kada ingat kita dengan Nabi. Amun kita yatajaddad, artinya bila bergerak ingat, bila memandang ingat, bila melihat ingat, apalagi dalam sembahyang. Karena sembahyang ibadah-ibadah yang lain itu sumbernya daripada Nabi. Kada bisa kada sumbernya daripada Nabi. Amun kita tuh menyalahi daripada Nabi, kada mungkin kita tuh bertemu pada hakikatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kada mungkin mencapai ma'rifat seseorang itu kalau meninggalkan syariat. Itu sudah pasti. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Harus kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kada usah sampai ke makam mahabbah gin.
Kita ini apa jer pian dia Rasulullah ulun kada mengerti ulun. Bila pian suruh ulun gawi, bila pian suruh melarang ulun tinggalkan demi itu aja lakonnya. Ada dia anak nang lain. Yalah. Yang penting ujar Ali baya ayyuhar raju minhu syafa'ata sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita membaca salawatnya nah, jar Nabi Habib Ali pemulaannya. Baya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Wahai orang-orang yang senantiasa mengharap syafaat Nabi, bersalawat je Nabi, jar Habib Ali. Cukup pian membaca ini nah, mengerti pian. Nah, ya ayyuhar raju dari sini. Siapa yang mengharap syafaat Nabi, bersalawat kepada Nabi. Orang yang bersalawat itu kita nih sekali mau ucap salawat dengan Nabi. Itu 2 orang malaikat Ustaz Brusli diutus kepada Rasulullah. Bila Ustaz Brusli misalnya bersalawat, ujar malaikat melaporkan kepada Nabi, wahai Nabi, ada tadi di Nangabulik ngarannya Ustaz Brusli bin si anu, inya bersalawat dengan pian. Seberitaan kita tadi bersalawat, mudah-mudahan kita ini dihadapkan salawat kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun kita nih salawat kita ini dihadapkan kepada Rasul, berarti Rasulullah itu kenal dengan kita. Ujar Rasulullah, aku tahu orangnya itu Brusli bin Utuh. Bin siapa? Hah? Bin Utuh aja lah. Adalah binnya tahu, Rasulullah dengan binnya tahu. Oh, si anu bersalawat dengan aku. Bila banyak, semakin kenal lagi Rasulullah dengan kita. Bila semakin kenal, salawat itu kembalinya kepada siapa? Kepada kita juga. Akhirnya di hati kita ini bertambah nampak keistimewaan Rasulullah itu. Karena setiap salawat yang kita baca manfaatnya dengan kita. Itulah namanya kembali syafaatnya dengan kita. Kembali dengan kita. Jadi terbulik lawan kita. Orang yang susah bisa jadi nyaman. Orang yang ngalih bisa menjadi mudah. Dengan apa tadi? Dengan baca salawat. Yang kedua, ujar Habib Ali, "Ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamali sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kita belajar di sini aja, di Maulid aja. Kada usah kemana-mana, kada usah kisah janda, kisah balu, kada usah. Kada usah lah. Kita belajar, kita baca di hayati kalimatnya ini. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamali. Wahai orang yang merindukan. Mustaqun ini dipakaikan, tahulah pian. Mustaquna orang yang senantiasa rindu dengan Rasulullah ila ru'yati jamali, kepada melihat kepada keelokan Rasulullah, artinya bisa dimimpikan. Bisa juga di dalam hati kita tadi itu dibukakan Allah Ta'ala kebesaran Rasulullah tadi. Dirasakan Rahman dan Rahimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan kita. Sifat Rasulullah itu kadang-kadang dirasakan dengan kita. Itu kalau di masalah nur kita lain kisahnya Ustaz Brusli. Ini panjang kisahnya. Nang ada sudah panjang. Orang yang rindu kepada Rasulullah mustaquna ila ru'yati jamali selalu jadi bersalawat ikam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita itu nang rindu bersalawat supaya melihat jamalnya daripada keelokan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam mimpi lah, inni muhibun bijikri Ahmad basir muhibban walau bi ru'yat. Ulun ni cinta dengan pian Rasulullah. Jadi ulun banyak menyebut pian. Beri pang ulun ni kabar gembira supaya ulun ni bisa bermimpi dengan pian barang. Nah, itu keistimewaannya. Yang ketiga kata Habib Ali, wa ya man yakhtubu wisalahu yaqzatan wa manaman sallu alaihi wasallim mutaslima. Barang siapa hendak berpandir dengan Rasulullah baik di dalam mimpi ataupun yaqzah. Bila orang tu bermimpi Rasulullah, itu pasti kenanya bermimpi, bukan bermimpi lagi yaqzah, bertemu dengan secara zahir dengan Rasulullah. Itu keistimewaannya. Orang yang bermimpi tadi itu pasti orang yang banyak baca salawat. Bermimpi Rasulullah itu kada langsung, kada lah. Misalnya pian ni langsung bermimpi memuncul, kada seperti kita. Jadi tahapan orang bermimpi itu biasanya ada juga orang yang langsung. Tahapan tu sering menceritakan lah. Tahapan tu kadang-kadang kita melihat jauh di sana, itu jururang Rasulullah. Tapi kadang melihat kita sebijian, sidin. Kadang-kadang melihat kayak orang tuh ada di sesalah sana tuh ditunjukkan orang kita dalam mimpi, itu Rasulullah aja lah. Dan kita ketika itu merasa senang, merasa nyaman di ketika itu, merasa lezat jamalnya nampak dengan kita.
Itu yang pertama biasanya seperti itu, dinampakkan di situ Rasulullah juga. Kata orang seperti itu. Yang kedua biasanya tuh kalau kita bermimpi itu melihat sekilas. Sekilas dengan kita. Sekilas dulu. Ini jurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan mimpi lah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sekilas kita itu diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita itu untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga itu biasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memadahkan dengan kita bahwasanya aku Jarsidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu biasanya langsung kita dihadapkan dengan Sidin di dalam mimpi itu. Sidin mengatakan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Bila pian menemui 3 tahapan ini berarti pian kena bertemu tu dengan Sidin. Mudah-mudahan kita kena nanti ditemukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ini kada berpandir dengan Rasulullah lah, suka sudah. Apalagi kita sempat berpandir misalnya, apalagi dinyatakan Sidin aku nih Rasulullah Jarsidin. Itu kita senang, sampai siang kita senang masih merasakan itu. Jadi kalau kita pokoknya kalau pian tamu tuh pian kada bisa berpandir pokoknya. Karena keelokan Rasulullah itu. Karena ditumbuhkan di dalam hati kita langsung mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadada kita itu bisa mahabbah itu kecuali kita itu bertemu dengan orang yang dicintainya. Kada mungkin kita itu mahabbah mutlak itu kalau kita kada bertemu, kada melihat, kada mungkin kita. Karena obatnya itu cuma kita itu kecintaan itu yaitu bertemu, dan di ketika bertemu itulah kala lisan lidah kita ini kada bisa lagi berucap-ucap karena kita kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita kada bisa melihat, kada bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, orang membaca maulidkah, walau kita mendengarkan maulidkah, rasakan ada hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di hati kita. Walaupun kadang hilang, kadang kada timbul Rasulullah itu di hati kita ini, kada timbul, bulikakan lagi. Bulikakan rasakan kita ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diberikan rasa di dalam hati kita ini, rasa berhadapan dengan Rasulullah, rasa berpandir dengan Rasulullah. Disitulah kelezatan yang luar biasa kita rasakan. Rasanya cuma kita aja berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang mesra mengucap sallallahu alaihi wasallam itu pian nampak bejur. Kalau pian mengucap Rasulullah ala Muhammad, mengucap salawat itu, kalau pian husu nampak benar siapa nang mau ucap, siapa nang kawan mau ucapakan kita itu. Dalam bersalawat itu nampak bujur sebijian, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu mesra sudah nyaman, dia bergerak sedikit ingat dengan Rasulullah. Kenapa tadi? Karena sudah tajalli nampak bujur di hatinya itu kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ujar Sidin, al jannatu wa na'imuha sya'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Disinilah puncak kenikmatan kita itu, bukan di surga aja kena. Surga itu Jarsidin disediakan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga kita di dunia ini apa? Yaitu kita tadi bertemu dengan Rasulullah, itu surga dunia sudah. Karena kemuliaan dunia itu jadi Habib Ali, kemuliaan di surga itu aku kada mengharapkan. Yang ku cintai itu ada di situ, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun di dunia ni kita sudah merasakan bisa kebesaran Rasulullah, seberita ni rasanya hilang sudah. Saking nikmatnya, kita nyaman sudah, bersalawat nyaman, berduduk nyaman, berdiri nyaman, berjalan nyaman. Kenapa? Karena senantiasa kita mesra dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang mengaji masalah Nur Muhammad itu supaya orang mesra di situ, mesra dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya mesra kita dengan Sidin, supaya nampak terus digerak dan diam kita ini, apalagi sembahyang, apalagi beribadah, apalagi kita berduduk, yang merasa makan mahadirakan bahwasanya diri kita ini adalah kenyataan daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya adalah nur itulah yang nampak jamal dan kamalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahanlah kita seberataan ini dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita seberataan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bisa banyak sampai situ aja. Nah, Ustaz Drusli boleh lah tuan rumah menambahkan. Setumat lah Ustaz Drusli 3 menit. Jangan lawas-lawas. Kadang kita lapar baru. Minta maaf bentar ya. Jangan lawas. Lawas. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa 3 menit. Ya boleh 5 menit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أمرنا بتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, udah terus banyak ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat mati terkapar lu takwai lu yang udah lapar nemu ada pernah ada untuk halui banget nanti untuk kayak gede halui ibu bapak izin doakan Habib para ustaz, doakan guru ulun Ustaz Nur dan Syekh B, tuan rumah Bapak Haji Saro. Syukran. Bapak Haji Syukran, mudah-mudahan beliau beserta istri panjang umur, murah rezeki, berkah hidupnya, manfaat beliau, mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat badannya, amin. Mana orangnya tuan rumah Bapak Haji? Adakah? Nama nih kasih deh. Lain di belakang. Di belakang kasih deh. Iya, mudah-mudahan babi rumah berhandakan. Kalau baik begini. Kalau baik, ini kalau saja ceramah jadi ini guru 3 menit biar 5 menit di sini. Ya Allah, ibu perkenalan dulu yang itulah. Mungkin Habib belum kenal ulun guru ayah. Ulun ini asli Jakarta, Habib. Cuman pernah mondok pesantren di Darussalam, jadi lancar ulun bahasa Banjar lebih banyak. Ulun baru kali ini dipakai ceramah naik mobil muntah-muntah terus. Dari Bandara Pangkal Lampung semalam dibawa oleh supir. Muntah sampai sini menjalani pangkal apa? Ini apa Ramandau lah ini lah. Bebiluk ya sampai ke 1 di warung Jabrai bilang mantap mereka bungan banget supir ulun anak senang katanya. Masya Allah kalau sajam jadi ini gue bukan kumpul kita di sini dapat berkah dapat syafaat Nabi ya Pak ya. Sebenarnya ulun udah mau murid tadi ke Jakarta, ditahan sama beliau, katanya nemanin dulu, katanya malam ini ikut lagi. Ya udah nggak apa-apa, ajar ulun apa namanya ini untuk lihat rumah undang-undang larang banget bisa membarakan tiket pesawat ya Allah. Tapi alhamdulillah ulun bisa hadir di sini, kita ada salawat sama Nabi Muhammad, amin. Udah ulun menyambung pemanggilan guru ulun apa tuh guru Al-Fatah lain wadai sat nanya nanti aloinya nanya. Ibu bapak ulun langsung menyambung pemanggilan guru ulun tadi Ustaz Nur Jersin banyak-banyak bersalawat sama Nabi Muhammad. Nah ulun teringat Pak, ulun ini alumni aksi Indosiar lebih baik. Namun Habib Suah melihat Indosiar tuh ulun juara 6-nya lebih baik. Ustaz kenapa jadi pian bisa lulus aksi Indosiar? Maka teringat pesan beliau tadi, banyakin lebih baik bersalawat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas riwayat guru ayah, ulun dulu pernah mau ikut aksi Indosiar dalam hati nggak bakalan lolos. Cuman teringat pamanai cilai omongan abah guru sekumpul mau urun lapar banget makan lagi nanti jalan. Wadai halui banget ya. Ada nagana orang Haji Inong kayaknya terus Haji Inong adanya ada orang sambut lagi jangan terjadi ulun teringat bipai pandiran abah guru Udin, pandiran abah guru sekumpul pamanai. Jasidin kalau antum dalam keadaan kesusahan kemudaratan, banyakin baca salawat sama Nabi Muhammad katanya. Ulun audisi bang, kada kegampangan bang jadi peserta aksi Indosiar. Mengerti apa mantri 1.000 berapa juta umat di depan Indosiar bang, nggak bakalan lolos guru ay ulun di sana. Tapi dalam hati ulun pas audisi 4 juri pak di depan Mama Dede, Ustaz Sufri, Habib Ahmad Al-Habsi sama Ustaz Wijaya itu
Dalam hati ulun gak bakalan lolos karena ulun audisi cumplang camping pakaian kada kakaruan lebih baik orang Banjar. Tahu kada kakaruan lebih baik. Kada bagus bahasa Perancis lebih baik. Jadi habis itu dalam hati ulun bang mulut ulun berselawat sama Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berkat perjuangan ulun berselawat bang paman. Alhamdulillah kemarin berhasil menjuari aksi Indosiar juara 6. Artinya apa? Pesan guru tadi luar biasa. Mahabbah kita kepada Rasul, banyakin berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada di dalam hadis dan juga ada di dalam kitab Irsyadul Ibad diriwayatkan bang, orang yang banyak berselawat dasarnya luar biasa. Ini nakamanan kakanakan ini ya. Anak main bal kayaknya. Cuma awas kalau berselawat dalam apa yang guntang gantung. Duduk sayanglah. Bang, diriwayatkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'adan wa man shalla alayya mi'adan katabalahu lahu baina ainaihi bara'atan minani fakin wa bara'atan wa askanahu yaumil qiyamah. Satu kali bang kita berselawat maka dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan. Amin. 10 kali berselawat maka dibalas oleh Allah 100 kali kebaikan. Amin. 100 kali bang berselawat kita yaumil qiyamah suhada. Di hari kiamat kita dikumpulkan bersama orang suhada. Mudah-mudahan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dibaca maulid apa guru sintuduran guru ya. Tadi udah dibacakan di guru tadi. Wa ya ayyuhar-rajuluna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tadi artinya udah dibaca oleh guru. Fa ya ayyuhar-rajuluna minhu syafa'atan. Dari kalian siapapun yang ingin mendapatkan syafaat Rasul maka sallu fil amr. Artinya bang kita diperintahkan untuk berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bang ulun ni guru di Jakarta tinggal di Andara. Tahu Rapi Ahmad lah paman. Acil ada bibinya enggak Jal? Tahu Rapi Ahmad lah bibian bibi. Nah, ulun tinggal di komplek Andara Rapi Ahmad di kompleknya bibi, ulun di luar komplek sono. Artinya kan para orang sini gitu. Artinya apa bang? Warga Jakarta bib. Kalau ulun berbicara masalah Abah Grus ini cerita ada muatan bang. Ulun ini kan aslinya juga apa Betawi Banjar bib suku. Tapi kalau ulun bib berbicara masalah Abah Grus sekumpul bib di Jakarta banyak muhibin Abah Grus sekumpul dan para muhibin para ahli baitnya. Artinya apa bang? Kita bersyukur di kota Kalimantan ini ada ulama besar. Maka pesan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf ada di Condet di tempat rumah beliau. Ini dengarin bang, ini 1 menit lagi udah 3 menit ya bro. 2 menit lagi lah. Mak kayak mau ngecer maling ini guru ayo. Nih bang, dengarin. Ini terakhir guru, ulun tutup. Ada namanya di Jakarta, rumahnya di Tebet bib. Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Beliau berkata seperti ini paman. Kata beliau, ulun suah dipanggil waktu ulun mengadakan haul Abah Grus sekumpul. Ujar Sayyidul Walid bipai begini, Reja ajar Ustaz Brusli sini antum. Ya Habib, di dunia nih Jarsidin yang banyak orang berkumpul bipai hanya ada 2 Jarsidin. Mak ulun serius banget kawan Habib tuh. Orangnya udah almarhum bib. Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Kemarin waktu beliau meninggal banyak tuh orang berkumpul di Jakarta bang. Di dunia kata beliau orang yang paling banyak bang berkumpul hanya 2. Di mana bib Jarulun? Jarsidin di Padang Arafah kalau orang haji dan umroh gitu tuh banyak berkumpul 1. Nah kedua pun di mana bib Jarulun? Jar Habib Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman Segaf bib. Orang yang banyak berkumpul di dunia cuma 2. 1 di Padang Arafah Madinah dan Mekah. Yang kedua di Indonesia kata beliau. Di mana di Indonesia? Di Sekumpul kata Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Lihat survei bang membuktikan kalau haul Abah Grus sekumpul bukan ribuan, bukan ratusan, tapi jutaan umat berkumpul di kota Martapura. Artinya apa? Kalaunya Abah Grus sekumpul basahi tarus untung melawan berselawat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini panjang bang lagi kisahnya guru ya, tapi udah tutup bikin guru lah biar udah colik-colik kayak ini bang tadi. Ya apa ya guru ya, perkenalan aja ya kalau ini juga lontur putar kator nih ya bang ya. Artinya apa? Doain ulun guru paman isuk tulik ulun diatarakan sidin ke Pangkalambun lah guru lah.
Besok ulun ada acara di Martapura Bibai, doain ulun biar sehat Biblah. Habis itu balik lagi kabar Abai tanggal 19, tanggal 20 ada di Rantau, tanggal 21 ada di Bekasi dan seterusnya. Bulan Maulid ini benar-benar bulan berkah banget. Mudah-mudahan kita punya anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua kita, panjang umur, lancar rezeki, mudahan badan kita sehat ya Allah ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa syafi'ana wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Ya, kalau itu aja yang belum sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi rahmatika fid dunya wal akhirah. Nas'aluka ya Allah tamamal afiyah wa nas'aluka ya Allah sitra al afiyah. Nas'aluka ya Allah rizqan halalan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa husnul khatimah. Allahumma ya kadiyal hujjat ya kadiyal hujjat ya kadiyal hajat. Ikfi hajatina ya Allah min hawaiji dunya wal akhirah. Khususnya man hadar fi hadzal majlis taqdi hajatina wa hajatihim ajilan ajilan bi barakati rasulillah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Pas ya, mantep man. Padat tapi basic. Yang mana Bib? Katanya panjang jadi nilon lu yang bahaya. Acara di Rantau daerah mana aja? Acara oh ya di Rantau di Tapin nanti di Tapin. Ini nih ada alamatnya ya. Nanti di Rantau di sebentar. Rantau di Rantau. Belum bacakan alamatnya ya. Hari Sabtu pagi. Di Tapin. sini sayang, sini. Insyaallah. Guru kada belikan es krim bah tadi sayang. Iya guring. Hah? Iya guring. Iya guring lah. Masyaallah. Sini. Oh iya. Umumkan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok tanggal 7 Enggak apa-apa. peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Masjid Baitul Huda. Acara insyaallah. Nah, es krim. Ini es krim. Es krim minta es krim. Es krimnya dikirimi es krim. Ada lain. Di Rantau nah. Dari Martapura. Es krimnya dikirim nih. Es krimnya. Nih Cil yang warga Rantau yang mau ulun nanti di Rantau nih alamatnya ya. Ya maulidan. Ulun bacakan alamatnya di Desa Mandurian. Hilir RT 4 RW 2. Oh ini anaknya tuan rumah. Nah tuan rumah tapi kalau anu terus dengan kita. Wih cantik. Iya anaknya. Kalau melihat kita anu dia langsung 4. Itu cantik ya. Berapa ekor anaknya tuan rumah? Satu aja. Anak ini kak sayang. Ayo nama Pandir bang. Siapa nama pian jar? Ngaran pian siapa jar? Sambat bang? Di apa di Tapin mana itu Ustaz? Tapin tengah kah Tapin nggak tahu juga di Tapin pokoknya. Nih alamatnya nih. Ntar hari Sabtu pagi ulun ada di sana ya. Sabtu pagi ada di Tapin. Tahu Tapin mana nih? Nih. Tapin mana nih? Bertempat kediaman Haji Masitah Hilir, Tapin Hilir, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin Rantau. Nah. Enggak.
Oh, nasi samin. Masya Allah. Full nih. Full sudah. Oh, terima kasih donatnya. Nah, dikasih donat sama kakak. Kakak ngasihnya. Ada es krim ya kakak. Nah. Nah, es krim. Dikasih kakak es krim. Es krim, minta es krim, es jeruk. Nah, Kalau es krim juga lumayan. Apa? terima kasih tuh bilang. Terima kasih es krimnya ada. Terima kasih esnya. Ya. Terima kasih es krimnya. Cepat. Oh, berabai hadir. Oh, copot nah apa ya. Berabai besok berabai ulun berabai. Dua. Besok Bruce Lee ada di Barabai di Desa Kabang, Kecamatan Limpasu. Hari Jumat malam Sabtu. Terus Sabtunya ada di Rantau, Tapin Tengah di Rantau. Nah, ini Guru Lamandau ada di Amuntai hari Minggu ntar guru ya. Cantiknya. Hari Kamis tuh. Oh Kamis, Malam ya. Kamis. Guru Nur malam Kamis di Amuntai Jarsidin. Iya, salam adik cantik. Iya, Kamis depan. Wacau. Abah si Pak. Tap layar guys. Kasih gap, kasih jeruk lagi, kasih jeruk. Anak siapa tuh nih cantik tuh? Anak guru Bini Anu. anak jamaah tuan rumah. Pegang. Kang sayang. Siapa namanya? Tuh Wahyu. Ini dia hanya lahir anaknya juga. Iya, Insyaallah. Terima kasih Wahyu. Anaknya mudah-mudahan jadi anak soleh. Muhammad Sultan Akbar. Masya Allah. Kalau betasmia pas kita bulik ya, insyaallah hadir kena. Kalau betasmia. Ini. Apabila betasmia Aman soleh. Oh iya, Paman Soleh mana? Lang ano Dawa. nyaman makan kambing. Nesha. Sate kambing. Yandri. Nawa. Ini aja. Pas buku sini kali makan dulu ya. Jangan. Abah. Oh, ditapin kan melewati rumahnya guys. Oh iya. Abah Odin. Rumah ulun guru di Kapensil. Oh boleh ntar. Ini Di aku Tapin mau. Tengah nanti Sabtu pagi jam 7. Ya. Itu DM channelnya Ustadz Bruce Lee Wacau TikToknya. DM boleh nanti saya mampir. Cek. Ya nanti kalau di Tapin hari Sabtu pagi acaranya Tapin Tengah di kediaman rumah Bu Haji Masita. DM akun TikTok Bruce Lee ya, Ustadz Bruce Lee Wacau. Tuh kasih sawerannya. Makanan dapur. Terima kasih hadiahnya, Masya Allah Yandri. Kayak apa Lapansa nih? Salam dengan Dewan lah. Dewan siapa ngarannya kita lupa. Aliansa. Insya Allah. Enggih. Amin ya rabbal alamin. Yandri, makasih, Masya Allah. Aja gampang mencari iwak karing dulu nah. Apa saya? Oh iya. Nggih, akan ambil. Masya Allah, terima kasih Wahyu, Masya Allah. Wahyu kalau betusnya lah bahabar kena lah bari. Kalau pas kita di Banjar. Nesha. Dulu. Iya. Di Amuntai di Rukam kena malam Kamis. Pak Ustaz.
Nah, Nawa. malam Kamis tanggal 20 berapa itu? Ya bukan tanggal 20 lah, ya 20 Naisha. 24 salah lah. Hingga kada Bapak anu berkat 88 Masya Allah. Masjid Ustaz Arif ini di Barabai ulun khotib Jumat besok. Oh, apa sayang? Makan kapian? Kan. Makan? Iya. Oke. Kita makan dulu guru makan dulu. Hingga. Insya Allah kena kalapan saya Insya Allah. Hingga sampai di sini dulu ginlah adalah. Hingga ini kita kena makan dulu. Ainal ikram, makasih. Yandri, makasih banyak ya Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lepas. Apa saya? Patah. Oh, iya. Patah.